This is Yasser. Welcome to IELC's Speak Simple and Correct English. Today, more on am, is, are. Practice makes the man perfect. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സാധാരണ എല്ലാവരും വീഡിയോകൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്, എല്ലാത്തിനും റെഡിയാണ്. പക്ഷേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ മടിയന്മാരാണ്. നിങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഉള്ളത്. ഈ വീഡിയോ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള ഓരോ ഡയലോഗുകളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നാവിന് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കണം. ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഒന്നാമതായി ഞാൻ എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഐ ആം യാസിർ. ഞാൻ യാസിറാണ്. ഐ എം ഫ്രം പുത്തനത്താണി. ഞാൻ പുത്തനത്താണിക്കാരനാണ്. ഐ ആം എ ടീച്ചർ. ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്. My father is no more and my mother is a homemaker. Father ഇല്ല, mother homemaker. Homemaker എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടില് ജോലി, വീട്ടിലാണ് വീട്ടമ്മ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. My favorite food is chicken. Chicken biryani or chicken, different varieties of chicken items. We all love it, I believe. My favorite food is chicken. My favorite sport is football. I love football. I'm interested in teaching and I'm not interested in politics. Yes, this is little about myself. ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആം, ഈസ്, ആർ എന്നീ 3 പദങ്ങളെ ആണ് ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Let's see some more examples. I'm cold. Can you close the door please? I'm cold. Door നടക്കുമോ? Can you please close the door? I'm 32 years old and my wife is 27. I'm 32 years old. എനിക്ക് 32 വയസ്സായി. And my wife is 28 or 27. വൈഫിന് 27 എന്ന് മാത്രം. My wife is 27 എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ വൈഫിന് 27 വയസ്സായി എന്നർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ she is 27, അവൾക്ക് 27 വയസ്സായി എന്നുള്ളതാണ്. Mr. Ram is ill. He is in bed. രാമിന് സുഖമില്ല. Mr. Ram is ill. He is in bed. അയാൾ ബെഡിലാണ്. My brother is scared of dogs. Brotherന് ഡോഗിന് പേടിയാണ്. Now it's 10 o'clock. It's 10 o'clock. It is 10 o'clock. You are late again. It's 10 o'clock. You're late again. 10 മണിയായി. It's 10 o'clock. You are late again. You are late. നീ late ആയിട്ടുണ്ട്. Mr. Shyam and I are good friends. Mr. Shyam and I are good friends. അവിടെ am അല്ല, എന്താ? Shyam and I, 2 പേരുണ്ട്. Mr. Shyam and I are good friends. We are good friends. Your keys are on the table. Your keys are on the table. I'm tired, but I'm not hungry. I'm tired, but I'm not hungry. I'm tired ആണ്, but I'm not, ഞാനല്ല. I'm not hungry, ഞാൻ hungry അല്ല എന്നുള്ളത്. Mr. Jamal is a teacher. Mr. Jamal is a teacher. Mr. Jamal is a teacher. He's not a student. He's not a student. It's sunny today. It's very hot. It's very hot today. It's warm today. Okay. Now, look at the screen and see the statements there. There are a lot of statements given on the screen. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് നാവിന് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കണം. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാവ് വഴങ്ങാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. Look at the screen. We have some words on the left side. I, you, we, they, my friends, Zara and Jasmine, his brothers,
her classmates, the boys, the girls, people, these boys or those boys. അടുത്തുള്ള കുട്ടികളാണ് these boys, അകലെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ those boys. അതുപോലെ he is, she is, he is there, she is there. പിന്നെ it, ഒരു വസ്തു, എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യനല്ലാത്ത എന്തിനെ നമ്മൾ ഇറ്റ്, അത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, ഇത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിന്നെ your father, your sister or our sister, his wife, Mr. Babu or Mr. Shyam, Mr. Tom, any names, or this boy, this cat, this rat, any of such. ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. And in the center we have am or am not for I, then are or are not, aren't for you, we, they, he, my friends, his brothers എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളുകൾക്ക് നേരെ are or are not ഉണ്ട്. he, she, it തുടങ്ങിയ സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾക്ക് is not അല്ലെങ്കിൽ isn't എന്നുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഒരു കോളം, ആ മൂന്നാമത്തെ കോളം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള കോളത്തിൽ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള കോളത്തിൽ we have fine, okay, good, well, practicing English, interested, disappointed, happy or unhappy, at home, helpless, careless, at home, great, here or there, clear, sure, confident, speaking well, studying now, sleepy, going at present, asking about English, preparing, cooperating, fantastic, wonderful, clever, wise, etc. intelligent, etc. ഇനി ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നാവിന് നല്ല പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ? ഞാൻ എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഐ, രണ്ടാമത് അതിനോട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഐ ആം, ഞാനാണ്. ഐ എം നോട്ട്, ഞാനല്ല. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അല്ല എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. സോ ഇനി സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ അല്ല എന്ന ഈ രണ്ട് സ്റ്റൈൽ സെന്റൻസുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നാവിന് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കണം. ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാം? ഇപ്പം ഞാനാണ് അല്ലെ, ഐ ആം. ഞാനല്ല എന്നെങ്ങനെ പറയും? ഐ എം നോട്ട്. ഞാനാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ? ഐ എം ഫൈൻ, ഐ എം ഓക്കെ, ഐ എം വെൽ, ഐ എം ഗുഡ്. അതേപോലെ ഐ എം പ്രാക്ടീസിങ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഞാനിപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഐ എം പ്രാക്ടീസിങ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, ഐ എം ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ താല്പര്യനാണ് എന്നർത്ഥം. ഞാൻ താല്പര്യനാണ്. ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫുട്ബോൾ, എനിക്ക് ഫുട്ബോളിൽ താല്പര്യമുണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പൊളിറ്റിക്സ്, എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. ഈ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഐ എം ഡിസപ്പോയിന്റഡ്, ഞാൻ നിരാശനാണ്. ഐ എം വെരി ഡിസപ്പോയിന്റഡ്. ഐ എം നോട്ട് ഡിസപ്പോയിന്റഡ്, ഞാൻ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതേപോലെ ഐ എം ഹാപ്പി, ഐ എം അൺഹാപ്പി. അതല്ലെങ്കിൽ ഐ എം അറ്റ് ഹോം, ഞാൻ വീട്ടിലാണ്. ഐ ആം അറ്റ് ഹോം, ഞാൻ വീട്ടിലാണ്. അതേപോലെ ഐ എം കെയർലെസ്, ഞാൻ കെയർലെസ് ആണ്. ഐ എം നോട്ട് കെയർലെസ്, ഞാൻ കെയർലെസ് അല്ല എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ഐ എം ഗ്രേറ്റ്, ഞാൻ ഓക്കെ, ഐ എം ഗ്രേറ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്, ഹംബിൾനെസ്. ഐ എം നോട്ട് ഗ്രേറ്റ്. അതേപോലെ ഐ എം ഹിയർ, ഐ എം there, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ അവിടെയാണ്. ഐ എം there, ഐ എം ഹിയർ, ഞാൻ ഇവിടെയാണ്. അതേപോലെ ഐ എം ഷുവർ, എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഐ എം ക്ലിയർ, ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആ കാര്യത്തിൽ. ഐ എം ക്ലിയർ, ഞാൻ ക്ലിയർ ആണ്. ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ്, ഞാൻ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്, ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവനാണ് ആ കാര്യത്തിൽ. ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് വെൽ, ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ എം സ്റ്റഡിയിങ് നൗ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുകയാണ്. ഐ എം സ്ലീപ്പി, ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കിൻ്റെ ഫീലിലാണ്. ഐ എം സ്ലീപ്പി, ഐ എം വെരി സ്ലീപ്പി. 10 മണി രാത്രി, അപ്പം ഐ എം സ്ലീപ്പി, ഐ എം സ്ലീപ്പി, ഉറക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഐ എം ഗോയിങ് അറ്റ് പ്രസന്റ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് അറ്റ് പ്രസന്റ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഐ എം പ്രിപ്പയറിങ്, ഞാൻ തയ്യാറാകുക. ഐ എം പ്രിപ്പയറിങ്
ഞാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് അല്ലെ. ഐ എം പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ എക്സാം. ഞാൻ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ എം കോഓപ്പറേറ്റിംഗ്, യുനോ, ഞാൻ നല്ല സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ എം കോഓപ്പറേറ്റിംഗ്. ഐ എം ഫാന്റാസ്റ്റിക്, വണ്ടർഫുൾ, ക്ലെവർ ഒക്കെ ഐ എം ഓർ ഐ എം നോട്ട്, ഞാനല്ല. ഈ രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നാവിന് വഴങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പരിശീലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ദി അതർ വൺ. യു ആർ, നീയാണ്. യു ആർ ഫൈൻ, നീ ഫൈൻ ആണ്, നീ ഓക്കെ ആണ്. യു ആർ ഓക്കെ, യു ആർ വെൽ, നീ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. യു ആർ വെൽ, ഓഫ് കോഴ്സ്. യു ആർ ഗുഡ്, നീ നന്നായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. യു ആർ ഗുഡ്, നീ നല്ലവനാണെന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. യു ആർ ഗുഡ്, നീ നല്ലവനാണ്. യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഒരാളെ കുറിച്ച് അയാളോട് മുഖത്ത് നോക്കി നമ്മൾ പറയും യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ്, യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ്, യു ആർ അറ്റ് ഹോം, യു ആർ ഹിയർ, യു ആർ ദേർ, നീ ഇവിടെയാണ്, നീ അവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്, നീ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആണ്. പിന്നെ യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് വെൽ, നീ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് നൗ, നീ ഇപ്പൊ പഠിക്കുകയാണല്ലോ. യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ്. ഏയ് യു ആർ സ്ലീപ്പി. ഓക്കെ, യു ആർ സ്ലീപ്പി, നീ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം. യു ആർ സ്ലീപ്പി. അതേപോലെ യു ആർ ഗോയിങ് അറ്റ് പ്രസന്റ്, നീ ഇപ്പൊ പോവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ്, യു ആർ കോഓപ്പറേറ്റിംഗ്, യു ആർ സൂപ്പർ, യു ആർ ഫാന്റാസ്റ്റിക്, യു ആർ വണ്ടർഫുൾ, യു ആർ വെരി ക്ലവർ, യു ആർ വെരി ക്ലവർ. ഓക്കെ, യു ആർ വെരി ക്ലവർ. ഓക്കെ, യു ആർ വൈസ്, യു ആർ സോ ഇന്റലിജന്റ്, നീ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ്, നീ ക്ലവർ ആണ്, വൈസ് ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ധാരാളം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നമ്മൾ യു ആർ എന്ന് വെച്ച് പറയാം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയ വി ആർ വെച്ച് അതേപോലെ പറയും. ദേ ആർ എന്ന് പറയും. സാറ ആൻഡ് ജാസ്മിൻ, ഇതൊക്കെ നാവ് വഴങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കണം, നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ സാറ ആൻഡ് ജാസ്മിൻ ആർ ഫൈൻ. രണ്ടുപേര്, നിങ്ങളുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? സാറ, എന്ത് പേരാവട്ടെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാറ ആൻഡ് ജാസ്മിൻ രണ്ട് പേര്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ സാറ ആൻഡ് ജാസ്മിൻ ആർ ഫൈൻ, they are good. Zara and Jasmine Zara and Jasmine are speaking well. Zara and Jasmine are at home. Zara and Jasmine are asking about English. അവർ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അഗൈൻ ഹി ഈസ്, ഷീ ഈസ് നോട്ട്, ഈ രീതിയിലുള്ള. വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതെല്ലാം സംസാരിച്ച് തീർക്കുന്നില്ല, പകരം നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയാണ്. ധാരാളമായിട്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം. മടി ഒരിക്കലും ഈ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ. കാരണം സ്പീക്കിങ്ങിനാണ് പ്രാക്ടീസ് വേണ്ടത്. സ്പീക്കിംഗ് മാത്രമില്ല എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വേണം, ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി പോസിബിൾ? സംസാരിക്കണോ? then you have to use your tongue. നാവ് ഉപയോഗിക്കണം. നാവ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ everything is fine. So I really hope that you will do it. ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് ഇതാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഈ വലിയ ടേബിളിനെ നിങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ലോകത്ത് ഏതൊരാളെ പറ്റിയും എത്ര ആളുകളാവട്ടെ ആരെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെയും നമുക്ക് അവര് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ നീ ഇങ്ങനെ ആരാവട്ടെ ആണ് എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ നമ്മളുടെ നാവിനെ വഴക്കണം. അതേപോലെ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ നാവിന് നിങ്ങൾ വഴക്കണം. നാവ് വഴങ്ങിയാൽ then English is easy. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിൻ ആണോ ആവശ്യം? ഒരിക്കലുമല്ല. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ്, ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ അതിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. നാവിന് പ്രാക്ടീസ് വേണം, നാവിന് നല്ല പ്രാക്ടീസ് കൊടുക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഐ വിഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ വിഷ് എവറിബഡി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഓൾസോ. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്, ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മുടെ ആം ഈസ് ആറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പം ഒരുപാട് പേര് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കമന്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്
പ്രാക്ടീസിന് കുറേ കൂടി അവസരങ്ങൾ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ, കുറേ കൂടി എക്സാമ്പിളുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെട്ടേനെ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വേർഷൻ, അതും അതിലെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളും മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നാവിനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നാവ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിക്കാത്തിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് വഴങ്ങുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലുള്ള പ്രാക്ടീസിനുള്ള മൊഡ്യൂൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളും നാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നാവ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും. All of you try your best with your tongue. അതേപോലെ തന്നെ നന്നായി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പറയാനും ശ്രമിക്കുക. And I expect all your comments and suggestions. You can of course contact me. The number is shown below. You can contact me at any time and let me know your doubts also. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കുക. I wish you all the best and see you in the next class. Thank you very much. I hope you enjoyed it. Have a good time.